World peace, world peace, world peace. The entire world is one big family. உலக அமைதி, உலக அமைதி, உலக அமைதி. ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒரே குடும்பம். So this video is both in English and also in Tamil. So please kindly watch full. After my speech, I am also adding the video of something which I am going to explain in this speech. Okay, thank you. மக்களே நண்பர்களே, ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன் இல்லைங்களா. இப்போ இது இந்த இப்போ நான் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு வீடியோவை இது கூட ஆட் பண்ண போகிறேன், சரிங்களா. ஸோ நான் வெறும் வீடியோவை ஆட் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு புரியாது. அதனால தான் முதல்லையே உங்களுக்கு நான் தெரிய வச்சிடுறேன். அதனால் முதல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதை கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த காணொலியை பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், த்ரில்லிங்காக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி வாட்ச் மை ஸ்பீச் ஃபர்ஸ்ட். And then after that you continuously watch the video which I am editing and adding along with this speech, so that it's very interesting and also thrilling experience there. Okay, so please don't miss it. Okay, well, நண்பர்களே மக்களே, முதல்ல நான் இதை ஆங்கிலத்தில் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் தமிழில் வரேன், சரிங்களா. நீங்கள் ஃபுல்லாக கேளுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் I would like to speak in English about this subject. So actually today is 13th March 2025, but I am going to speak about 20th February 2025. Actually, I started my motorcycle trip on 16th February 2025 from Chennai to Kumbh Mela and also other places to come back in Chennai. Kumbh Mela is in Uttar Pradesh. We are in Tamil Nadu. Okay, so Uttar Pradesh, there is a Kumbh Mela. So every Maha Kumbh Mela, which is every 144 years once, this is a celebration in Prayagraj, which is in Uttar Pradesh. Every 4 years is Ardha Kumbh Mela. Every 12 years is Purna Kumbh Mela. And every 144 years is Maha Kumbh Mela. So I started to attend this Kumbh Mela on 16th of February 2025 by motorbike. I started travel. Now I am in Chennai. The total kilometers which I covered is 5,110 kilometers in total. I came back on 10th March 2025. So traveled about 23 days. So when I start on 16th February 2025 from Mylapore Kapalishwara Temple, Chennai, my mother sent me off. My mother and my brother and our family friend Anand, who sent me off from Kapalishwara Temple, Chennai, to attend this Maha Kumbh Mela in Prayagraj in Uttar Pradesh in India. So I traveled 16th February, 17th February, 18th February, 19th February, like that continuously. Every day's video I uploaded in Peace Ravi TV already, but something is missing there. That missing only I am going to add in this video. That is why I am giving a speech now about the old video. Actually, on the route which I traveled, what are the places I traveled is from Chennai, I went to Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, and then went to Uttar Pradesh, and then to Madhya Pradesh. From Maharashtra I went to Madhya Pradesh, and then went to Uttar Pradesh, and then after that to Bihar and Jharkhand. These are all the states, Jharkhand and West Bengal, and also went to Orissa state, Puri, Konark, and again came to Andhra Pradesh by Visakhapatnam, Vijayawada, and came to Chennai, which is 5,110 kilometers in total. So on 19th February 2025, I was traveling in one route from Adilabad. There's a place called Adilabad in Andhra Pradesh, that is from Nirmal, Adilabad, and after that comes Maharashtra state. So I was keep traveling from the morning to
late evening I was keep traveling. And in Maharashtra state, I am not able to find one lodge or a dhaba or a hotel or anything in the highway. And I was crossing in the forest, just like that, in the forest, where the leopards and tigers, everything will be there in the night. But I can't go backwards. I have to go forward only. So I was keep riding, and suddenly, what happened from Maharashtra state? The next comes Madhya Pradesh state. So I already crossed about 2-3 forests, got sections, and I was traveling. And I, of course, I not tell to anybody even because my mother will get scared. I found few animals was crossing in the forest here and there, but I was just keep going. Then, in one stage, I find one petrol station in the right side. The other side was a petrol bunk, and in the left side, there's nothing. There is one man was standing, and I asked this man, "Is there any lodge further when I travel? Any lodge or any place to stay or something?" And he told me, "Oh no, he just look at me and then look at my vehicle's number, and because my vehicle's number shows which state I am from, and he asked me directly, which state are you from? Tamil Nadu?" And I said, "I am from Tamil Nadu, from Chennai." And he said he is also from Tamil Nadu, but he is from Vellore, and he speaks the same language of what I speak, like um, how to say, Tamil. And he says, "Oh, you already traveled and you came about a few God sections where leopards and tigers and something will be there. And further, if you travel, there will be more. So please don't go." And he made me to stay. And he said, "I have my truck opposite, which I didn't have a business yet. I am waiting for the online business for to take a load from here to there, some place." So he said, "Please don't go, and please come to my truck. I will cook and give you and everything." Earlier I already explained you about in my video, but in some other videos, but we didn't show you how they cook in the truck and everything like that, the hospitality, how he gave me. So this video, because that time my phone was busy, I was doing some editing and things like that, I don't want to stop it. So I took some videos from his camera in his phone about everything, and that he sent me only yesterday to my WhatsApp. So that video only I am going to add in this. So he helped me really a lot. His name is Arul. He is a truck driver, 18 wheels truck, and he used to carry the industrial goods and everything like that. He saved me in time, and he said, "If you go further, there will be many leopards and other thing like that." But you know very well, I am traveling from 1985. I did more than 300,000 kilometers by bicycle and more than 600,000 kilometers by motorcycle. And I know many different forests. But he says, now the forest is so dangerous. It's already almost midnight and things like that. Please stay. So he took me to his truck and made me to stay the whole night. And he cooked in the truck, and I was eating in the truck. And I was sleeping in the truck in the outside, and the next day morning, and all this subject I am going to add in this video. Please kindly watch this video, and also you please watch other videos from day 1 to day 23. I already uploaded many subject in Peace Ravi TV about Chennai to Kumbh Mela by motorbike, and these are the states and this and that. I put that. I don't want to say this again because you can watch in those videos in the same my channel Peace Ravi TV. Okay, now I am going to, he helped me, timely help. He can say you go straight and things like that, but he didn't say that. He made me stop. That is a very big help, right? Tigers and leopards and many things are there. I see few animals, but I don't know whether it's a leopard or something like that. I can't take a picture when I'm riding, because I see something cross, but I concentrate in the traffic. I go very slowly, 30 kilometers only speed I went, because I don't want to rush in the forest. I'm calm, I'm relaxed. Because yoga helps me to relax when I'm riding. No scare, but he's scared. He told me, "Please don't go, Anna." Anna means brother. He made me stop. His name is Arul. So anyway,
Now I would like, because the video is going very big when I'm speaking, I'm very sorry. Excuse me. In Tamil I want to speak now. மக்களே நண்பர்களே, என்ன ஆச்சுன்னா, நான் வந்து 16ஆம் தேதி வந்து சென்னை கபாலீஸ்வரர் கோயிலேருந்து எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அம்மா, எங்கள் அண்ணன், அப்புறம் நம்ம குடும்ப நண்பர் ஆனந்த், இவங்க 3 பேரை வந்து என்னை வழி அனுப்பிச்சி வச்சாங்க கும்பமேளாவுக்கு நான் பைக்கில் போகிறதுக்கு. நான் வந்து 10 ஸ்டேட்ஸ் 10 மாநிலங்களை வந்து நான் கடந்து நான் இப்போ திருப்பி வந்து 10ஆம் தேதி மார்ச் மாதம் வந்து சென்னை வந்து சேர்ந்துட்டேன். 10 மாநிலம் 5110 கிலோமீட்டர் மொத்தம் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? அதாவது வந்து சென்னையிலேருந்து கிளம்பி ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ், அப்புறம் வந்து பீகார், அப்புறம் ஜார்க்கண்டு, வெஸ்ட் பெங்கால், ஒரிசா, திருப்பி ஆந்திராவில் வந்து அப்படியே சென்னை வந்துட்டேன். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து நான் ஏற்கனவே பல வீடியோவில் டே 1லேருந்து டே 23 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம பீஸ் ரவி டிவியில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இப்போ இந்த காணொலி எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, இதில் வந்து ஒன்று மிஸ்ஸிங் ஆகிப்போச்சு. அதாவது மிஸ்ஸிங் வந்து என்னன்னா, இப்போ 19ஆம் தேதி 20ஆம் தேதி அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து அதிலாபாதில் இருக்கேன். அதிலாபாதிலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, பிரயாகராஜுக்கு போகிறதுக்கு மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ் அந்த ரூட்டில் நான் போகணும். ஸோ இப்போ வந்து நான் மகாராஷ்டிராவில் போயிட்டுருக்கேன், நாக்பூரையும் தாண்டி போயிட்டுருக்கேன், ஜபல்பூரை நோக்கி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இப்படி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரவு நேரம். ஏன்னா நான் வந்து ஏதாவது வழியில் லாட்ஜி இல்லை தாபா ஏதாவது வரும், அப்படியே தங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போகிறேன். சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா, பின்னாடியும் போக முடியாது, நான் முன்னாடி தான் போயிட்டுருக்கேன். ஏன்னா நான் இருட்டிடுச்சு அப்படின்னும் போது நான் என்ன பண்ணேன், நான் பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். மந்திரங்கள்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். 30 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் போயிட்டுருக்கேன். ரிலாக்ஸாக தான் போயிட்டுருக்கேன். நான் பயப்படல, எதுவும் பண்ணல. ஏன்னா நான் 1985லேருந்து ஒரு 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் சைக்கிள் ஓட்டியிருக்கேன், பல காட்டில் பல ஊருக்கு. அது இல்லாமல் ஒரு 6 லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே நான் பைக் ஓட்டியிருக்கேன், உலக அமைதிக்காக மட்டுமே. பட் இருந்தாலும் வந்து இருட்டை பார்த்து பயப்படல, காட்டை பார்த்து பயப்படல, நான் பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன். ஏதாவது வந்ததுன்னா தங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். அப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நானும் 2-3 காடு, பெரிய பெரிய காடெலாம் தள்ளி போகிறேன். ஆனால் சில மிருகங்கள் கிராஸ் பண்ணி போச்சு. ஆனால் என்ன மிருகன்றது என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. அதை நம்ம ஃபோட்டோவும் பிடிக்க முடியாது, எதுவும் கிடையாது. நான் பாட்டு ரைடிங்கில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன். இப்படியே போகும்போது என்ன ஆச்சு, திடீர்னு ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கு ரைட் சைடில் வந்தது. இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். பட் ஆனால் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து அதில் போடலை, அதனால தான் நான் இப்போ இதை பேசுகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் வந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்க் தெரிஞ்சுது. லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து தனியாக நிற்கிறார், இருட்டில் தான் நிற்கிறார். அவரை பார்த்து நான் என்ன கேட்டேன், ஹிந்தியில் தான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட, பையா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து எங்கேயாவது வந்து லாட்ஜி இல்லை தாபா தான் இருக்கா, இருந்ததுன்னா நாங்கள் தங்கிப்பேன், அதனால தான் கேட்குறேன் அப்படின்னு. அவர் என்ன சொன்னார், அண்ணா அவர் என்ன பண்ணார், டைரெக்டாக வந்து என் வண்டியோட நம்பரை பார்த்தாரு, எந்த ஸ்டேட் இதுன்றதை பார்த்தார். நான் பேசினது அவர்கிட்ட ஹிந்தியில் தான் பேசினேன். அவர் வந்து என்ன பண்ணார், தமிழ்நாடு வண்டி மாதிரி இருக்கு, நீங்கள் தமிழ்நாடா அப்படின்னாரு. ஆமாம் தமிழ்நாடு தான், தமிழ் தான் அப்படின்னு ஹிந்தியில் தான் சொன்னேன். அவர் என்ன சொன்னார், நானும் தமிழ் தாங்க, நான் வந்து வேலூர். அண்ணா நீங்கள் வந்து இதுக்கு மேலே போகாதீங்க, இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே 2 காடு கடந்து வந்திருக்கிறீங்க, அங்கெல்லாம் சிறுத்தை புலிலாம் இருந்திருக்கும், காட்டு பண்ணியெல்லாம் இருக்குது. இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் போனீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் காடும் வருது, பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து புலி, சிறுத்தை, காட்டு பண்ணி இதெல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் இதுக்கு மேலே போகாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்னை தடுத்து நிறுத்திட்டு அவர் என்ன சொன்னார், எதிரிலேயே லாரி நிற்கிது பெட்ரோல் பங்க்கில், நான் வந்து எனக்கு ஆன்லைனில் தான் வந்து எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ்லாம் வரும், என் கம்பெனி ஓனர் எங்கே சொல்கிறாரோ நான் அங்கே லோடு எடுத்துகிட்டு போனேன், இப்போ வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன், நீங்கள் வந்து இப்போ நைட்டுக்கு வந்து என்னோடய லாரிக்கே வந்துடுங்க, நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு சாப்பாடெலாம் சமைச்சி போகிறேன், நீங்கள் நைட்டு இருந்துட்டு நீங்கள் காலையில் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வழிகட்டாயமாக பிடிச்சி கூப்பிட்டுன்னு நேராக போயிட்டாருங்க. இப்போது அதெல்லாம் வந்து நான் ஏற்கனவே அந்த வீடியோலாம் ஏற்கனவே டே 1லேருந்து டே 23 மட்டும் டெய்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேங்களா, சென்னை டு கும்பமேளா அப்படின்னு போட்டு பீஸ் ரவி டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் லாரி உள்ள குக் பண்ணது, லாரி உள்ள இது பண்ணது எல்லாமே அந்த வீடியோலாம் வந்து அப்போ என்கிட்ட இருக்கிற கேமரா வந்து பிஸியாக இருந்தது, ஏன்னா எடிட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மற்ற அதுக்கு முன்னாடி போன இதெல்லாத்தையும். அப்போ அவர் குக் பண்ணும்போது அதெல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது, அவரோட ஸ்பீச்சும் நல்லா இருந்தது. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட மொபைல் ஃபோனில் நான் வீடியோ எடுத்தேன். இப்போ அதை எடுத்ததை எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்கன்னு சொன்னால் உடனே அவர் வந்து அதை நேற்று தான் எனக்கு அனுப்புகிறார். நேற்று அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா வந்து ஒரு 11ஆம் தேதி தான் எனக்கு அனுப்புகிறார், நான் ஊருக்கு இங்கே வந்த பிறகு. இருந்தாலும் அதை நான் போடாமல் இருக்க முடியல. அதனால் இப்போ நான் இந்த ஸ்பீச் முடிஞ்ச பிறகு, சாரி என்னோடய
என்னோடய வீடியோவெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இப்போ நான் கொடுக்குற ஸ்பீச்சும் பெருசாக இருக்குது. ஏன்னா விளக்கம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்காம நான் அந்த வீடியோ போட்டேன்னா கரெக்டாக இருக்காது. அதனால் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு நான் அந்த சப்ஜெக்டை இது கூட நான் ஆட் பண்ணுறேன். அவரை அணைச்சி அந்த வீடியோங்களை நீங்களே பாருங்கள் எந்த மாதிரியான மனுஷன் எந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சப்ஜெக்ட்டு. எனக்கு பைக்கில் யாரோ ஒருத்தர், அதுவும் நம்ம தமிழ், நடுராத்திரியில் என்னை வந்து போக விடாமல் அவரோட லாரிக்கு எடுத்துன்னு போய் சமைச்சு போட்டு சாப்பிட்டா. அவரோட லாரியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிச்சன் மாதிரி ஆக்கிட்டார். அன்றைக்கி நைட்டு நான் ஃபுல்லாக அங்கே தான் தங்கினேன். அவர் லாரி உள்ளே படுத்திருந்தார். நான் வெளியில் வந்து ட்ராலியில் அவரோட பெரிய லாரியில் 18 சக்கரம் இருக்குது, 18 வீல் லாரி, அது பெரிய லாரி. வெளியில் குளிரில் நடுங்கின்னு நான் அங்கேயே படுத்துட்டு காலையில் எழுந்து டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அங்கேருந்து கிளம்பி போனேன். அந்த வீடியோவை வந்து உங்களுக்கு இது கூட நான் ஆட் பண்ணி போடுறேன். பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ எங்கே யார் எப்படி யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ இதனால் நான் அந்த அருளுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு சிவம் மாதிரி வந்து ஹெல்ப் பண்ணார். ஸோ இன் திஸ் மூமெண்ட் ஐ எம் தேங்கிங் டு தட் லாரி டிரைவர், truck driver, Mr. Arul, great man who helped me like Shivam, Lord Shivam. You know, the God can be in any form, what I want to say in this thing. So yeah, finally I made this 5,110 kilometers, soon going to go around the world for world peace. This trip I went for Kumbh Mela is not just for me, it's for the people around the world to be relaxed and peace, and it's for world peace. Thanks for watching Peace Ravi TV. Along with this video, please continue that video. Okay? Thank you, and please write in comments what you think about this. திரு அருள் தானங்க? அருள் பேச கேளுங்க. நான் தமிழ்நாடு வேலூருங்க, லாரி டிரைவர். இப்போ அண்ணன் வந்தார், யதார்த்தமா நாங்கள் அண்ணனை பார்த்துட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு ஒரு உணர்ச்சி வரும் இல்லையா? சரி, அதான் சொன்னேன், அண்ணா நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுங்க, நம்ம வண்டியில் ஸ்டே பண்ணிங்க, நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம், நம்ம சாப்பாடு செஞ்சிடும், நான் சாப்பிட்டு காலைல ஃப்ரெஷ்ஷாகி கிளம்புங்க. ஏன்னா நைட்டில் அங்கே போகக்கூடாது. ஏன்னா ஃபுல்லாகவே காட் செக்ஷன் எல்லாமே. நம்ம ஊர் காட் மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க. நம்ம சத்தியமங்கலம் இதெல்லாம் போகிறோம் இல்லையா, அது மாதிரிலாம் கிடையாது. இது ரொம்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கான ஏரியா. அண்ணா அது நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறதுனாரு, நான் தான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஆனால் வேணா நீங்கள் போகாதீங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் போர்டு வச்சுருப்பாங்க. இங்கே சிறுத்தை, இந்த காட்டு பண்ணி இதெல்லாம் அதிகம். இங்கே சிறுத்தை வந்து மத்திய பிரதேசில் அதிகம். அதனால ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ணனை நான் சாப்பிட்டுட்டு அண்ணனை காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக அனுப்பிச்சி விட்ருங்க. வணக்கங்க. Okay, so I will explain in English now. So what happened, that room earlier I looked and it was not good, and I was searching for a room and everything, and then somebody said you can go further down and there will be a place and then you will find. I know Madhya Pradesh is a forest because in 1992 I came by bicycle, so I just want to take a risk for tonight. And suddenly there is one small tea shop nearby, and this person was standing there, and I don't know that he speaks Tamil, and I speak Hindi also, and I asked him, is there any hotel or something? And he said, you have to go more 50 kilometers, but don't go. This is a highly God section. Madhya Pradesh comes in a border. Cheetah, leopard and tigers are all there. Okay. And I said, it's okay, or something like that. And he said, no, don't go. And I have a stove and everything. My truck is here in the petrol bank, and he is waiting for some load. The load will come in 1 or 2 days, something like that. So he is waiting for his business, and he have a stove and vegetable and rice and everything. He can cook now shortly, and he said, you stay with me in the night and go in the morning. You see how God sending a people. It's a marvelous experience. And tomorrow, after uploading this video, I will show you that God section. Then you will understand. Okay? It's nice. Say hello. Bye. Hello, Sulu. Hello. Bye. His name is Arul from Vellore, he says. மக்களே பாருங்க, கடவுள் பாருங்க எப்படி வந்து ஒரு ஒரு புனிதமான ஒரு மனிதனை வந்து நம்மளுக்கு காட்டியிருக்காரு. அவர் ட்ரக்கே நான் கொஞ்ச நேரத்தை காட்டுறேன். எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா வந்து நான் ஓம் திரையம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டி வர்த்தனம் பந்தனார் மித்யோர் முக்ஷேமா மிருதாத் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் ஓட்டிட்டு வந்தேன். வந்த உடனே சிவம் வந்து இவரை காட்டிட்டாரு. இவர் தான் வந்து இங்க சிவம். சிவம் எப்படி இருப்பாருன்னு யாருக்கு தெரியும்? ஆனா அதெல்லாம் இல்லைங்க. ஐயோ, அவர் நீங்க சொல்றீங்க, நான் தான் சொல்றேன். இல்ல, அவர் வந்து எந்த ரூபத்துல ஒண்ணா இருப்பாரு.
நாங்களே ஏன்னா சிவன் இவர் பக்தர் வந்து தாங்க எல்லாமே. see I say God can be in any form, so I can say he is Shiva. ஏன்னா எங்களுக்கு நிறைய பேர் இது மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. ஏதோ See, எனக்கு he is தெரியாம Shiva. யதார்த்தமா That's வந்து what அண்ணன் I'm வந்து telling. மாட்டாரு இப்போ. So he is Shiva. Shiva can be in any form and came in this form and guiding me says don't go. அதேதாங்க கடவுள் வந்து நேரா ஒரு மனித ரூபத்துல ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்துட்டு நம்மள ஓம் நம சிவாய. ஓகேங்களா, சாப்பாடும் கொடுக்குறேன்றாரு. உன்னை என் ஸ்டோரிலாம் அவருக்கு தெரியாது. நான் இப்பதான் சொல்ல போறேன் அவருக்கு. சரிங்களா, இப்ப நான் இது வரைக்கும் உள்ள வீடியோவை அப்புறம் அவரை ட்ரக்கையும் காட்டிட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்றேன். ஓகேவா? ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. Welcome to Peace Ravi TV. Thanks for watching Peace Ravi TV. This video both in English and also in Tamil. And this video is not taken with my phone. My phone is in editing there. And here I am sitting in the truck. You see the steering. And I am sitting here and there is a highway. பாருங்க மக்களே, அது வந்து ஹைவே. இப்போ நான் வந்து ஒரு லாரியில் உட்காந்துட்டுருக்கேன். லாரியில் இது பாருங்கள் ஸ்டேரிங் இருக்குது, நான் அங்கே உட்காந்துட்ருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் மசாலா பொருள்லாம் இருக்குது. இவர் தான் வந்து மிஸ்டர் அருள். இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே இருக்க வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த என்னை வந்து காப்பாற்றியவர் இவர். இதை வந்து நான் ஆங்கிலத்தில் நான் சொல்லுவேன், தமிழ்லேயும் சொல்லுவேன். அதனால் முழுசாக கேளுங்க, சரிங்களா? ஸோ excuse me in English. I will come back in English. Please watch this carefully and a very interesting video. I want to explain in Tamil first and so then you can understand in English. So I was riding my bike from Nagpur, the day 5 program, okay, from Nagpur to Kumbh Mela towards. And after Nagpur I am not able to find a place and I was still riding in the dark. And when I am riding in the dark, that is already a ghat section, heavy forest, that forest. So I was keep riding and I have not find any place. Okay. Anyway, so what happened? So I want to speak in Tamil first. Okay. I am really excited. So I don't know what language I am speaking. இந்த பாருங்க மக்களே, நண்பர்களே, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாக்பூர்லேருந்து பைக் எடுத்துகிட்டு நான் பாட்டுக்கு ஜபல்பூர் வழியாக போகலாம் பிரயாகராஜுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறேன். ஆனால் வந்து வழியில் எங்கேயா தங்கிடலாம் நைட்டு சாயங்காலம் ஒரு 6 மணிக்குன்னு. ஆனால் எந்த லாட்ஜும் வரல. நான் என்ன பண்ணேன், இருட்டில் நான் பாட்டு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருக்கேன். அதை வந்து சென்ற வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, திரு அருள் அவர்கள், உங்கள் ஃபேஸை காட்டுங்க. திரு அருள் அவர்கள், இவர் பேர் வந்து அருள். இவர் வந்து என்ன பண்ணார், இவர் ஒரு இடத்துல நின்றுந்தார் இருட்டில். நான் இவரை கேட்டேன், சார் இங்கே ஏதாவது லாட்ஜ் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தியில் கேட்டேன். அவர் என்ன பண்ணார், என்னோடய வண்டி நம்பரை பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன தமிழ்நாடா அப்படின்னு கேட்டார். நானும் ஆமாம் தான், ஆமாம் அப்படின்னு. அவர் என்ன சொன்னார், நானும் தமிழ் தாங்க, நான் வந்து வேலூர் அப்படின்னாரு. அப்புறமா எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னாரு. இல்லைங்க இங்கே பக்கத்தில் ஏதாவது லாட்ஜ் இருக்குமான்னு. இல்லைங்க இதுக்கு மேலே போகாதீங்க, உங்களுக்கு லாட்ஜெலாம் வேணும்னா ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தாண்டி நீங்கள் போனீங்கன்னா தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த 50 கிலோமீட்டரும் பார்த்திங்கன்னா அடர்ந்த காடு, சிறுத்தை, புலி இதெல்லாம் இருக்கும். அதிகமாக சிறுத்தை இங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை தடுத்துட்டார். சரிங்களா? ஸோ எனக்கு வந்து மத்திய பிரதேஷ் காடு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு ஏற்கனவே. உங்களுக்கு எல்லாம் அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். நான் வந்து பல தடவை வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் வந்து அந்த காடு தான் இந்த காடு அப்படின்றத என்னால் வந்து வியூகிக்க முடியல இரவில். ஸோ இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா, இதுக்கு மேலே நீங்கள் போகாதீங்க, நம்மக்கிட்ட நம்ம வண்டி இருக்குது, நம்ம லாரியிலே நீங்கள் வந்து படுத்துக்கங்க, எனக்கு லோடு எதுவும் இல்லை, நம்ம இப்போ சாப்பாடு வடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பாருங்கள், சாப்பாடுலாம் வந்து பருப்புலாம் கழுவுறாரு, தால், தக்காளிலாம் இருக்குது பாருங்கள், மசாலா பொருள் எல்லாமே இருக்குது, இங்கெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம், வாங்க நீங்கள் காலையில் போங்க, நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை தடுத்துட்டாரு. அப்படிங்களாங்க, போக வேண்டாமா அப்படின்னு. இல்லை போக வேண்டாம் அப்படின்ட்டாரு. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ என் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபோனில் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே எடுத்த வீடியோங்க எடிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால என் ஃபோனில் எடுக்க முடியல, அவர் ஃபோன்லேயே எடுக்கிறேன். அதை வந்து அவர் எனக்கு அனுப்புவார், அந்த காப்பியை. நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், நம்ம அடுத்த வீடியோ போடும்போது அதில் கூட சேர்த்து இதை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறேன். ஏன்னா இல்லைன்னா அந்த குக்கிங் பண்ணுறதுலாம் எடுக்க முடியாது. இப்போ பாருங்கள்,
கடவுள் வந்து எங்கே யாரை எதுக்கு எப்படி அடப்பாருன்றது தெரியாது. நானும் வந்து திரையம்பகம் யஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்த்தனம் ஊர்வாருக்கு பந்தனாத் மிருத்தியோர் முக்ஷேமா மிருத்தார்னு சொல்லிக்கினே தான் வண்டி ஓட்டினேன். ஏன்னா டிராஃபிக் ஒரு மாதிரியா இருந்தது, எல்லாம் இடிக்கிற மாதிரியே வந்தாங்க. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடர்ந்த காட்டு பகுதியாக இருந்தது. ஸோ அப்படியே சரி எந்த ஒரு அசம்பாவிதமாக நடக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது இவர் வந்து எதிரில் நிற்கிறார். என்ன வேணும்? இவர் வந்து எதிரில் நின்று இவர் தான் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சிவமாக வந்து ஒரு காட்சி அளித்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, என்னை வந்து காப்பாற்றின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா வந்து பாருங்கள், இப்போ வந்து வெஜிடபிள் கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ நான் இதை உங்களுக்கு மேற்கொண்டு தமிழில் சொல்கிறேன், அதுக்குள்ளே வந்து ஆங்கிலத்தில் கொஞ்சம் சொல்ல விரும்புகிறேன். See, actually what happened, this person name called Arul, I don't know him before. So I was traveling from Nagpur towards Prayagraj, where the Kumbh Mela, and I have to cross the Madhya Pradesh and then I have to go to Uttar Pradesh, the states. So I am not able to find a hotel and things like that. So I was riding my bike in the dark, heavy dark, pitch dark in a ghat section. And in one place there is a little bit of light and everything. And there, you see, these are the place. There is a light and everything, little bit. And here nearby is the petrol station. And I find this person and I asked him, is there any hotels or lodge to stay? And he suddenly identified me. He just saw my vehicle number. And straight away he came to know that I am from Tamil Nadu. He asked me whether you speak Tamil. And I said yes. And he said he is also Tamil. And he said, please don't go further anymore because you will not get any hotel up to 50 kilometers from here. And I said, okay, I can ride just 50 kilometers. And he said, please don't go because many leopards and tigers and many other wild animals are there, bison and the wild pigs and many things are there. It's very dangerous and many snakes and everything is there. And he said, if you don't mind, you come and stay in my truck. It's a big truck. You see my bag is there and his truck is there. It's a truck and here is the steering. So the food is ready. You see, it's a rice now washed. அது குக்கரில் என்ன இருக்குது? தால் திறக்க முடியுமா? அது அந்த விசில் சவுண்ட்லாம் வந்து பாருங்கள். அரிசி வந்து ஊற வச்சுருக்காரு. அரிசி இன்னும் குக் பண்ணல, சாப்பாடு இன்னும் வடிக்கல. அதுக்கு முன்னாடி வந்து தாலை குக் பண்ணிட்டாரு, பருப்பெல்லாம் வேக வச்சிட்டாரு. The dal is cooked already, the lentils. You see, this is cooked, but now the rice is going to cook. இது பாருங்க, இது வந்து சமைச்சாச்சு. இப்போ வந்து அரிசி வந்து இது பண்ண போறாரு. ஏன்னா நடுவில் வந்து ஃபோன்லாம் வந்ததுனால வந்து அவருக்கு நம்ம வந்து எடுக்க முடியல. அதை வந்து வேக வச்சாச்சு. இப்போ வந்து அரிசியை வந்து சமைக்க போறாரு. சமைச்சு சாப்பாடு, தால் இதெல்லாம் எந்த ஹோட்டலில் போனாலும் கிடைக்காது. என்னங்க சொல்கிறது மக்களே, நண்பர்களே, பாருங்கள். இப்படி தான் வந்து கடவுள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார், சரிங்களா? சிவன் வந்து எங்கேருந்து இப்படி வருவார் அப்படிலாம் தெரியாது, இப்படி தான் வருவார். பாருங்கள், சொந்தக்காரங்கன்னா இப்படி, இதுதான் சொந்தக்காரங்க, ஓகேங்களா? இப்போ இவர் வந்து நம்ம சொந்தக்காரனாக ஆகிட்டாங்க. அதுதான் சொல்லுவேன் நான், என்டையர் வேர்ல்டு இஸ் ஒன் பிக் ஃபேமிலி, குளோபல் ரைட் ஃபார் வேர்ல்டு பீஸ் சொல்லுவேன். வேர்ல்டு பீஸ், வேர்ல்டு பீஸ், வேர்ல்டு பீஸ், த என்டையர் வேர்ல்டு இஸ் ஒன் பிக் ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகன் சொல்லுவேன். இதுதான் அது. அதாவது உலக அமைதி, உலக அமைதி, உலக அமைதி, உலக மக்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பம்னு சொல்லிட்டு நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன், தெரியுங்களா? லட்சோப தடவை அது இதுதான். ஸோ ஆக்சுவலி he showed the dal and the other thing is cooked and now he is cooking the rice and you see he is our family. So I always used to say world peace, world peace, world peace, the entire world is one big family. You see that here is one big family. He is my family now and his name is Arul. So please write in comment about what you think about this subject. Now you see this is the forest area. Here is little bit of light because of the petrol station, but apart from that
if you go further down, it's a heavy forest. Where I already ride at is a heavy forest also. And he stopped me further not to go because more heavy forest is going to come, and leopard and cheetah and tiger and many things are going to be there. And he stopped me. He is telling the Kattupani is there. Kattupani means a wild pig. காட்டுப்பன்னி சிறுத்தை ரெண்டும் அதிகமாக வரும். Okay. காட்டுப்பன்னி அதிகமாக அடிப்பட்டு இங்கே நிறைய இருக்கும். Okay. ரோடு கிராஸ் பண்ணுறீங்களா, அப்போ லாரி என்ன நம்ம வண்டிக்கு போதில்ல அடிச்சிருவாங்க. நீங்கள் சிறுத்தையெல்லாம் நீங்கள் லாரி ஓட்டுறீங்க, சிறுத்தையெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? நாங்கள் டாய்லெட் போக சொல்லி பார்த்துருக்கோம். இருக்கும் சில பேர் இழுத்துன்னு போயிடுமா? பைக்கில் போகிறாங்க பார்த்தீங்களா? ஆமாம், கம்பல்சரி பைக்கில் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கணும். ஓ, அது பைக் சவுண்டு பிடிக்காது. எப்பயுமே சிறுத்தைக்கு வந்து சவுண்டு பிடிக்காது. ஓகே. இந்த ஆரன் சவுண்டு, இந்த லைட் சவுண்ட்லாம் பிடிக்காது சிறுத்தைக்கு. ஆமாம். ஓகே, வாட் இஸ் டெல்லிங் இஸ் the leopard doesn't like the sound. The leopard doesn't like the bike sound particularly. அது சவுண்ட் இல்லாமல் நீ பாத்ரூம் இப்போ நாங்கள் டாய்லெட் நாங்கள் வெளியே தான் போவோம், நாங்கள் அவுட் சைடிங்லாம் போவோம். நாங்கள் ஓகே பாட்டில் தண்ணி பாட்டில் எடுத்துன்னு நாங்கள் போவோம். ஓகே, அப்போ கூட எங்களை எதுவும் பண்ணாது. ஆனால் நம்ம ஹார்ன் அடிக்கிறோம், லைட் ஹெட்லைட் வருது இல்லை, ஹெட்லைட் பண்ணோம், அதுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும். ஓகே. அதே மாதிரி நைட்டில் மட்டும்தான் சிறுத்தை வெளியே வரும், பகலில் வெளியே வராது. சிறுத்தை வந்து காட்டுப்பன்னி ஆட்டம். ஓகே, நைட்டில் தான் வரும். இந்த ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் காட்டுப்பன்னி சிறுத்தை இது ரெண்டு தான் வரும். ஓகே. ஸோ நம்ம ஊரில் காட்டுப்பன்னிகளை சாப்பிடுவாங்க. என்னங்க? காட்டுப்பன்னி வந்து நம்ம ஊரில் வந்து சாப்பிடுவாங்க, இங்கெல்லாம் அதான் தொட மாட்டாங்க. ஓகே. இங்கே வந்து இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, இப்போ மத்திய பிரதேஷ் பார்டர் கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கோயில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகே, எல்லாமே கோயில் தான் இருக்கும். நான்வெஜ்ஜே கிடைக்காது உங்களுக்கு. ஓகே, எல்லாம் வெஜிடேரியன் தான் கிடைக்கும். So whatever he speak in Tamil, the Tamil people understand, but what he explained in Tamil that I will like to speak in English. That is what he is telling. The leopard particularly doesn't like the horn sound and the headlights and other thing particularly. And if the leopard see the bikers particularly, because the truck people are inside the truck, but the bikes, if they go, the leopards will catch the bikers and they will take away. They will go and take it to eat as a food. You know, the dinner or lunch for leopard. So that's what he is telling. And the leopard doesn't like the horn sound and the headlights of the bikes or trucks or anything. And if unnecessarily the bikers, when they go in the night time, is very, very dangerous. So that is why he particularly stopped me not to ride anymore. Even though I said I can go, and he said, don't go. Sorry, I am coughing because of he is cooking with oil and many spices inside the truck. Cooking inside the truck. கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குண்ணா. It's natural, no, the coughing. அதாவது பாருங்க மக்களே, அவர் வந்து ஒரு லாரியே கிச்சன் ஆகிட்டாரு, சமைக்கிறார் பாருங்க. அதனால் எனக்கு இரும்பலே வருது அந்த தாளிப்பில். கடுகு உளுத்தம் பருப்புலாம் போடுறாரு, என்னென்னமோ போடுறாரு. போங்க, இது வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆகிப்போச்சு ட்ரக்கு. இப்போது அவரோட வாழ்க்கையை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அவர் வந்து அவர் குடும்பத்தை பார்த்து 28 நாள் ஆகிப்போச்சான். 28 நாள் ட்ரக்லேயே தான் வாழ்க்கை அவருக்கு. ஏன்னா லோடு அன்லோடு இதே தான் அவர் கதை. ஸோ he have a son and daughter and wife. So he saw the wife and children nearly 28 days before only. For the past 28 days he is keep working. So he have to cook every day. தெரியுங்களா? தெரியலண்ணா. ஸோ ரைஸ் சாப்பாடு மக்களே. லாரியில் சாப்பாடு. So the food in the truck. It's great, isn't it? Look at the traffic outside. Thanks for watching Peace Ravi TV.
And Mr. Arul is eating my food, the steering. Great. Yeah. So finally, now the time is 2 o'clock in the midnight, on 21st February 2025. I not find any hotel, and in my video you might know about the news about who gave me the accommodation. This is the truck. You can see the truck. This is my pillow. The driver gave me the pillow. He not allowed me to go further. My bike is there. The pickup, and I am here. Yeah, no hotel, nothing. Okay, I am here now, and I am safe. And because of the leopard and tiger and many other wild animals further the God section, he don't want me to travel further to search for the hotel because there is no hotel for another 50 kilometers. So I am here. Some of the videos I also taken in his phone, but he not yet sent that videos to me. Maybe he will send me tomorrow through the Bluetooth. And you see the traffic, yeah, the midnight. But I already crossed some God sections. Those areas also was a wild animals, and I not find any wild animals. But further down is definitely is there is some wild animals, of course, particularly the leopards and other animals. Here is my shoe and one bag, another bag inside the truck. The driver is sleeping inside, and I am sleeping outside. He made me the mattress, and he gave me the pillow, and he told me not to go. மக்களே பாருங்க, இப்போ நான் வந்து எங்கே இருக்கேன்னா ஜபல்பூருக்கு போகிற வழியில், நாக்பூர்லேருந்து ஜபல்பூருக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற ஹைவேல இருக்கேன். ஒரு லாரியில், பெரிய ட்ராலி லாரி இது. இந்த லாரியில் நான் வந்து உட்காந்துட்ருக்கேன். குளிருது, அதனால் ஜர்க்கின்லாம் போட்டுருக்கேன். சரிங்களா, குல்லா எல்லாம் வச்சுட்டுருக்கேன். சரிங்களா, காதெல்லாம் மூடிட்டுருக்கேன். இவர் வந்து என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, இதுக்கு மேலே நீங்கள் போகாதீங்க. சாப்பாடெலாம் ஆக்கி கொடுத்தாரு லாரியிலேயே. எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு சேஃபாக இங்கே இருக்கேன். அவர் வந்து லாரி உள்ளே உட்காந்துட்டுருக்காரு, படுத்துட்ருக்காரு. நான் என்ன சொன்னேன், லாரி உள்ளே எனக்கு வேணாம், எனக்கு வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, நான் வெளியில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் வந்து இந்த இடத்த கொடுத்துருக்காரு. பாருங்க, மரம் இருக்கு, பெட்ரோல் பங்க்கு. இதை தாண்டி போனாக்கா நீங்கள் போகாதீங்க, 50 கிலோமீட்டருக்கு வெறும் காடு தான் அப்படின்ட்டாரு. எனக்கு தெரியும் அந்த காடு, பட் இருந்தாலும் வந்து நான் அப்படியே போயிட்டே இருந்தேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அவரை வந்து கேட்டேன், யாரோ அவரு, கட்சியில் அவரும் தமிழ். அவர் தான் சொன்ன, வேலூர் தாங்க, நீங்கள் இதுக்கு மேலே போகாதீங்க, நிறைய சிறுத்தைலாம் வந்து நடமாடுது, அதனால் நீங்கள் இங்கே தங்கிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு லாரியிலே சிலிண்டரு எல்லாம் வச்சுருக்காரு, ஸ்டவ் எல்லாம் வச்சுருக்காரு. சாப்பாடு செய்து எனக்கு போட்டு இடம் கொடுத்துட்டாரு. இந்த போர்வை வந்து எங்கள் அம்மா கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க, அதை போத்திக்கிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் கிவன் பை மை மதர், the shawl and bedsheet and everything. And this mattress is given by the truck driver. My shoes are here. And it's a bit cold. கொஞ்சம் குளிருது, இருந்தாலும் தலையில குல்லா, ஜர்க்கின்னு பாருங்க.
ஜர்க்கின்னு இதெல்லாம் போட்டுருக்கேன். அதனால் பரவாயில்ல. மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. சரிங்களா? எல்லாம் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தால் நல்லா இருக்கேன். சந்தோஷம். நீங்கள் இந்த காணொலியை பார்க்கறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி. So good morning everybody. Just wake up. Usually I used to say that this is my room and everything, but now here this is my room. I am in the truck. Just in the truck. The truck floor. Okay. மக்களே, ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரெகுலராக என்ன சொல்லுவேன், ரூமில் இப்போ நான் ரெடி ஆகிட்டேன், காலையில் ஏந்துட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லுவேன் இல்லைங்களா. நான் ஏந்துட்டேன். இப்போ மணி வந்து காலையில் 6 மணி ஆகுது. Now the time is 6 o'clock and you can see the moon. So I was sleeping comfortably in the truck. This is truck. Okay. The truck driver is sleeping inside, that I am outside here, and it's cold, but I enjoyed. Okay, nice man. So the truck. So you see every day that I used to tell that here I sleep or things like that, and last night I sleep here. Yeah, and it's a real truck. This is the tire. My bed. Very good accommodation for me, and very, very happy. Watching the moon and the star, the tree, morning sunrise. Yeah, பாருங்க மக்களே. ஸோ இப்போ நைட் வந்து இப்போ நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொன்னேன், நான் இந்த மாதிரி படுத்துருக்கேன். நான் அப்போ இருட்டாக இருந்து இப்போ பாருங்கள் மார்னிங்கு லாரி. சரிங்களா? நான் ரூம் தேடினேன் இல்லையா, பாருங்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. எல்லாம் நல்லா படுத்து ரிலாக்ஸாக படுத்துட்டு எழுந்துட்டு தண்ணி பாட்டிலு பேகு எல்லாம் இருக்குது. நம்ம மயில் இங்கே இருக்குது. இந்த பீகாக் வாகனா எஸ்சிஆர் மயில் வாகனம் இதாக இருக்குது. Beautiful morning. So I am saved by the nice person named called Arul, a truck driver. Very happy, good friendship. Okay, the next video I will make it so later. The bike is there, but my bag is not. Just came to drink a tea. அது இன்னும் நான் பேக் பண்ணல எதுவும், ஏன்னா இந்த பேக்கெல்லாம் வந்து அந்த லாரியில் இருக்குது. லாரியோட மேல் பாகத்தில் இந்த லாரி வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரியல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற லாரி, அதனால் ஓப்பனாக இருக்கும் வெளியில். இந்த லாரியில் தான் வந்து நைட்டு பட்டு தூங்குனேன். சரிங்களா?
இப்போ அவர் வந்து வாங்க போய் டீ சாப்பிடலாம்னு சொன்னார். பைக்கில் அவரும் நானும் மட்டும் அப்படியே பைக்கில் டீ கடைக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஏரியா எப்படி இருக்கு? இப்போ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் நிறைய காடுங்களெல்லாம் காட்ட போகிறேன் பாருங்கள். எந்த காட்டு வழியாக அது போகக்கூடாதுன்னாரோ அந்த காட்டை பகலில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நான் அந்த காட்டெல்லாம் வந்து சைக்கிளில் போகணும் பார்த்துருக்கேன், பைக்கில் போகணும் பார்த்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி. சரி, இப்போ எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் பகலில். சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்து மத்திய பிரதேஷ் காட்டில் இருக்கோம், அதோட என்ட்ரன்ஸில். இப்போ நான் ஏற்கனவே 2 காடு வந்து இருட்டில் தான் வந்து பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கேன். ஆனால் அதை விட பெரிய காடு இப்போ வரப்போகுது, பார்க்கலாம். மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் டீ. எல்லாம் வேன்ல கார்ல எல்லாம் போற டூரிஸ்ட் எல்லாரும் வந்து இங்கே ஸ்டாப் பண்ணி டீ சாப்பிட்றாங்க. நம்ம டீ இதோ இருக்கு. ஸோ அருள் இது இருக்காரு. குட் மார்னிங். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, தமிழ்ல ஒரு 2 வார்த்தை சொல்லுங்க, நம்ம அப்புறம் கணக்காண்ட பேசுவோம். நண்பர்களே, இனிய காலை வணக்கம். சார் நைட் என்ன கதை ஆச்சு? நைட் என்ன நல்லா சாப்பாடு செஞ்சு நாங்கள் சாப்பிட்டோம், அவ்வளோதான். ரைஸ் தால். அண்ணன் தான் சாப்பிடல. ஐயோ, என்னங்க அப்படி சொல்றீங்க? சாப்பிட்டேனே. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நண்பர்களே, சந்தோஷமா இருங்க, நல்லா இருங்க. 4 பேருக்கு நல்லது பொண்ணுங்க. இப்போ அந்த காடை பத்தி சொல்லுங்க. இல்ல காடு காடுதான். கொஞ்சம் முன்னாடி போனீங்கன்னா இந்த காடு பாத்தீங்கன்னா இது சின்ன காடு, இந்த பக்கம் போசல பெரிய, இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு காடு தான். இந்த ரூட் வந்து உங்களுக்கு காடு தான் ஃபுல்லாவே. ஓகே. ஆமா, பெரிய காடு. எல்லாம் ஒரு 3 காடு வரும் உங்களுக்கு. நீங்க ஜபல்பூர் போற வரைக்கும் ஒரு 120 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பெரிய பெரிய காடுகள் எல்லாமே. சூப்பர். ஆமா. இப்போ பகல்ல போனா நல்ல கிளைமேட் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி மரங்கள்லாம் காஞ்சி போயிருக்கு, இந்த வெயிலுக்கு எல்லாம் காஞ்சி போயிருக்கு. இன்னும் நீங்க கொஞ்சம் சீசனுக்கு வந்தீங்கன்னா நல்லா பச்சை பசேன்னு இருக்கும். இப்போ காஞ்சி போயிருக்கு. ஆனா நல்ல லொகேஷன் நல்லா இருக்கும். நீங்க அங்கங்க பைக் நிக்க வச்சு நீங்க எல்லாம் வீடியோ எடுக்கலாம், எல்லாமே பண்ணுவோம். நைட்டு போயிருந்தா ரிஸ்க்ன்றீங்க? ஆமா, கண்டிப்பா. நான் தம்பியை சேர்த்துடுங்க அப்படியே. ஓ, அது गाड़ी का ट्रक है उसको, हाँ उसको लीडा तम्मी की சேர்த்துடுங்க. So he was explaining about the forest and other thing. So I will speak to you later. So early morning sunrise. பாருங்க சூரிய உதயத்தை பாருங்க. இருப்பா அவங்களும் சென்னை தான் போறாங்க. நம்ம வந்து ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் போறாரு லோடு. So what they are doing is very very cold. இந்த வயசுல எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு. Very very cold and it's எப்படி பார்த்தா அவருக்கு ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60 இருக்கு. பாருங்க அங்க விறகு வந்து எரிய வச்சு குளிர் காயறாங்க. இந்த வயசுல அவர் கஷ்டப்படுறாரு பாருங்க.
லாரி ட்ரக் டிரைவரா? உமர்ஸ் மெக்கானிக்கல் டிரைவர். நீங்க வீடியோ பண்ணா இப்படியே பண்ணினே தான் இருக்கணும். நைஸ். ஸோ another தாபா. குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி. காலை வணக்கம். அகைன் திரும்பியும் பேசுகிறேன். இப்போ மணி வந்து 8 மணி ஆகுது. ஃபாரஸ்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டேன். பாருங்க, திரு அருள் அவர்கள், இவர் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணவர். மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுதான் வந்து அந்த லாரி. நான் இரவு வந்து படுத்தது வந்து இங்கே தான். ஸோ லாஸ்ட் நைட் ஐ வாஸ் ஸ்லீப்பிங் ஹியர் இன் திஸ் ட்ரக். ஓகே, இட்ஸ் 18 wheels ட்ரக். ஸோ த அருள், excellent driver, my very good friend, is here near the World Peace bike. அப்படியே பைக் அண்ட் நில்லுங்க பாருங்க, நம்ம வேர்ல்டு பீஸ் பைக் அண்ட நிற்கிறார் அவரு. நான் சொல்றது அப்படியே சொல்லுங்க. உலக அமைதி, உலக அமைதி, உலக அமைதி, உலக அமைதி, உலக அமைதி. ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒரே குடும்பம். ஒரே குடும்பம். வேர்ல்டு பீஸ், வேர்ல்டு பீஸ், வேர்ல்டு பீஸ், வேர்ல்டு பீஸ், வேர்ல்டு பீஸ். வேர்ல்டு பீஸ். The entire world is one big family. Only one family. You see the friends? Anna. Yeah. The family. Okay. Thank you. Okay, bye. Now we will go to the forest. Beautiful truck. எங்கேயாச்சு மக்களே. So we started after staying in the truck last night with Mr. Arul, a very excellent driver. He helped me a lot. He don't want me to go further because of the animals. அதாவது வீடியோவில் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், இதெல்லாம் கேளுங்க. இப்போ வந்து மத்திய பிரதேஷ் வரப்போகுது. இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து மகாராஷ்டிராவில், ஓகேங்களா? மத்திய பிரதேஷ் வரப்போகுது. நான் ஏற்கனவே இருட்டில் வந்து 2 காடு கடந்து வந்திருக்கேன். அவர் சொன்னார், அங்கேயே வந்து அனிமல்லாம் இருக்குது, எப்படி வந்தீங்க? பைக்கில் யாரும் இருட்டில் வரமாட்டாங்க, சிறுத்தைங்க வந்து அப்படியே பிடிச்சிட்டு போயிடுங்க. இப்போ நீங்கள் பயப்படாதீங்க, நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்கும்போது சும்மா கேட்டு வாங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து வந்திருக்கீங்க, இப்போ ஃபர்தராக வந்து நீங்கள் போகாதீங்க, நைட்டு என் கூட தங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் லாரியே வந்து ஒரு அடுப்பங்கரையாக ஆக்கி வச்சுருக்காரு. உள்ளே வந்து கேஸ் சிலிண்டர் அது இதெல்லாம் இருக்குது. உள்ளே வந்து குக் பண்ணி எல்லாம் சமைச்சு எல்லாம் கொடுத்தாரு. நான் இந்த வீடியோங்க, பழைய வீடியோங்கெல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறதுனால என்னால் இந்த கேமராவில் எடுக்க முடியல, நம்மளோட கேமராவில். அவரோட கேமராவில் எடுத்திருக்காரு. அவரோட கேமராவில் எடுத்திருக்காரு. அதை எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவார், அதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறமா. ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்பிங் இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ இனிமேல் தான் வந்து அவர் சொன்ன அந்த காடுங்கள்லாம் இப்போ தான் வரப்போகுது. மத்திய பிரதேசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே மத்திய பிரதேசம், குஜராத், இது 2 தான் வந்து அடர்ந்த காடுகள். இந்த சிறுத்தை, புலி, ஒரு பல விதமான காட்டு எருமை, காட்டு பன்றி, இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இருக்கும் இடம் இது. இப்போ பாருங்க, நான் வந்து மலை அப்படியே இறக்கத்தில் வந்து போயிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து அவர் என்ன காரணத்துக்காக என்னை வந்து அவர் கூட லாரியிலேயே பட்டு சொன்னாருன்றது இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுட்டீங்க. பாருங்க. ஸோ ஆக்சுவலி he told me that I already crossed 2 big jungles in the dark. So in the dark I traveled by bike, and he said no one will travel in the bike in the dark like this.
You already crossed 2 jungles which also have leopards and everything. But now further many leopards and cheetahs and tigers and other wild animals like bison, everything will be here in this road. And these animals will not like the headlights and the horns and things like that. They will attack also. So that is why he asked me to stay in the night along with him in the truck. How he identified me is because he was standing in the dark and I was asking him, "Sir, is there any hotel nearby?" I asked him and he said, "Hotel." And he identified me by my vehicle's number, which is a Tamil Nadu state number. So he suddenly started to speak in Tamil and he said, "There is no hotels, nothing. You better stay with me because there is many animals." So he gave a very good hospitality to me and I never forget in my life. Thanks for watching Peace Rabbit TV. அதாவது மக்களே அவர் வந்து என்னை காப்பாற்றி இந்த சிறுத்தை இந்த புலிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டு வெளிச்சம்லாம் வந்து பிடிக்காதான், ஹார்ன்லாம் பிடிக்காதான், ஏற்கனவே போகிற இந்த காரு லாரிங்க இதனால வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகி அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆக்ரோஷமாக இருக்குமா. இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு பைக்கில் லைட் போட்டு வரும்போது அதை வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால் நீங்கள் வந்து இருந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னார். சரிங்களா? விரைவில் வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஸ்டேட் வரப்போகுது. அந்த டோல்கேட்டுக்கு அப்புறமா இதை வந்து பார்த்தீங்க. இப்போ நான் வீடியோவை வந்து அப்படியே கட் பண்ணிக்கிறேன். திரும்பியும் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா உள்ள போகும்போது நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன். So shortly we are going to enter in Madhya Pradesh. Where we are now is in Maharashtra.